السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں ٹرانسپورٹ کی صورتحال کے حوالے سے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوا تو جو کرائے ہیں ان کی جو شرح ہے اس میں بھی اضافہ کیا گیا۔ اب کاروبار کی کیا صورتحال ہے، ٹرانسپورٹ کی کس طرح سے جو کاروبار سے وابستہ لوگ ہیں ان کی کس طرح سے گزر رہی ہے، اور جو لوگ ٹریول کرتے ہیں وہ کرایوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور سفر اب کتنا محدود ہوتا جا رہا ہے، اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہم اس وقت پہنچے ہیں جنرل بس اسٹینڈ پر اور ہمارے ساتھ یہاں پر لوگ موجود ہیں۔ بھائی جان کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ گڑا موڑ۔ گڑا موڑ۔ جو اس وقت کرایوں کی صورتحال ہے، کتنی زیادہ پریشانی کا سامنا؟ کرایہ بہت زیادہ ہے، بہت پریشان ہے۔ جو پہلے ادھر سے گڑا موڑ کا 150 لیتے اب 300 لے رہے ہیں۔ ڈبل ہو گیا کرایہ؟ ہاں جی، بہت زیادہ پریشان ہے مہنگائی سے، اور روزگاری بالکل نہیں ہے، کام ہے نہیں ہے۔ جو ادھر مریض کو لے کے آتا ہے یا کوئی اپنے کام کے لیے آتا ہے وہ کرائے میں پورے نہیں ہوتے۔ یہاں پیٹ بھریں یا کرایہ بھریں یا اور چیزیں لیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے؟ نہیں آ رہی۔ ان کے بات کرتے 10 روپے بھرے تو سیدھا 100 روپے چڑھا دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کرایوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور کافی زیادہ پریشانی کے سامنے۔ ہم ذرا آگے بات کرتے ہیں۔ بھائی جان کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک۔ ابھی پیٹرول مہنگا ہوا، ڈیزل مہنگا ہوا، پھر کرایوں میں بھی یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ کتنی پریشانی ہو گئی ہے سفر کرنے میں اور یہ سارا کچھ سنبھالنے میں؟ بڑی پریشانی ہے، پیٹرول مہنگا، چینی مہنگی، آٹا مہنگا، ہر چیز مہنگی۔ غریب بندہ کتنے جاوے، روزی کرے یا بچوں کی پیٹ پوجا کرے، کوئی حالات نہیں ہیں بھائی جان۔ حکومت اپنی سوچ رہی ہے، غریبان دی عوام دی کچھ بھی نہیں سوچ رہی۔ عوام دی نہیں سوچنے پہ؟ نہ عوام کے بارے کیا سوچیں دی پہ، عوام مردی میں دی بک۔ پیٹرول 1 کلو مہنگا، ہر 15 ڈیاں بعد پیٹرول مہنگا۔ جو گڈی والوں کو ونجو کرایہ علیحدہ، بندہ گھروں کیا سوچ کے آندا ہے، اگوں کیا ملتا ہے بھائی جان۔ کوئی ملک دا حالات چنگا، بہتری کی توقع؟ کوئی بہتری توقع کیوں نہیں۔ بہتری کی توقع نہیں ہے۔ یہ آپ گفتگو جان رہے ہیں۔ ہم ذرا بابا جی کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ۔ یہ پیٹرول ڈیزل مہنگا، کرائے زیادہ ہو گئے، اب سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ سر ایک بات بتاؤ، آپ کا اور ہمارا رب بارش ہے، یقین کرو حکومت رانوں نے کوئی خیال نہیں کر رہا عوام کا۔ کم سے کم تقریباً عوام کا خیال تو کرو۔ ہمارے بڑے ہیں وہ سربراہ ہمارے، ہم بوڑھے آدمی ہیں، حقیقت ہے کرتے کرتے پورا نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ ہم کہاں جائیں، کیا کریں ہم؟ کاروبار ہمارا نہیں، ہمارے بچوں کا کاروبار نہیں ہے، حکومت بھی نہیں دیکھ رہا ہمارے گاندھی کیا ہوگا کیا اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ بس ہم کو ایسا دھکے دے دیے جیسے کوئی لاوارث ہوئے کرے۔ کوئی نہ کوئی ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ یقین کرو ٹیکس کے علاوہ یقین کرو ہمارا بل اتنے بھیج دیتے ہیں بجلی کے کچھ حد نہیں۔ بتاؤ بل بھرے یا پیڑ بھرے؟ پہلے بھی ایسے حالات تھی، اب ہوئے ہیں؟ اب ہوئے جی، پہلے نہیں تھے اتنے۔ آپ سے گفتگو سنیں۔ کیا حال ہے جی آپ کے؟ اللہ کی رحمت۔ کہاں کی تیاری ہے؟ گھر جانے کی تیاری ہے۔ کہاں گھر ہے آپ کا؟ مخدوم رشید میں۔ مخدوم رشید۔ کرایہ کتنے ہو گئے ہیں؟ کرایہ بہت زیادہ ہو گیا ہے بھائی، کتنا ہو گیا؟ تقریباً 70 روپے کرایہ لے رہے ہیں ہم۔ پہلے کتنا تھا؟ پہلے 50 تھا اور اس سے پہلے 30 روپے تھا۔ 30 سے سفر شروع ہوا، 70 پہ چلا گیا۔ 70 روپے چلا پتہ گیا۔ نہیں یہ بریک یہاں لگے گی یا آگے جائے گا؟ آگے جائے گا، یہ بریک نہیں لگے گی، جیسے حالات نظر آ رہے ہیں۔ اب سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ مشکل، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ باقی چیزیں بھی مہنگی ہو گئی۔ باقی چیزیں بھی مہنگی ہو گئی، آٹا بھی مہنگا ہو گیا ہے، چینی مہنگی ہو گئی، 200 روپے کلو چینی ہو گئی ہے، 150 روپے کلو آٹا ہو گیا ہے۔ کوئی امکان ہے کہ چیزیں سستی ہو جائیں؟ انشاءاللہ ہو جائے گی، کوشش کریں گے تو۔ کون کرے گا کوشش؟ کوشش یہ عوام ہی کرے گی، اور کون کرے گا؟ عوام تو بیچاری ٹیکس دینے کی ہوتی ہے، حکومت کوشش کرے گی۔ نہیں، حکومت کو تو چاہیے نا کہ کوئی آئے گا تو اچھا ہی آئے گا، اب کی بار نہیں آئے گا تو اب کی بار ووٹ کسی کو نہیں دیں گے، سیدھی سی جو بات ہے۔ کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک جی۔ کہاں کی تیاری ہے؟ بہاڑی جا رہے ہیں۔ بہاری جا رہے ہیں۔ کرایہ کیا پوچھا ہے؟ ہاں کرایہ پوچھا ہے، کتنا کہتے ہیں؟ 430 روپے، پہلے کتنا تھا؟ پہلے 350، 380، 70-80 روپے اضافہ ہو گیا۔ 50 روپے اضافہ ہوگا۔ 50 روپے تو جی ہر 15 دن بعد پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے۔ کتنا مشکل ہو گیا اب ٹریول کرنا؟ یہ تو حکمرانوں کی پالیسی بنائی ہوئی نا، ہر 15 منٹ بعد ریٹ بڑھا دیتے ہیں، تو اس میں عوام کا تو کوئی قصور نہیں، وہ امپلیمنٹ کراتے ہیں اوپر سے۔ قصور تو یقین نہیں ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ جو سفر کرتے ہیں اب کتنا مشکل ہو گیا سفر کرنا؟ سفر کرنا مشکل کیا ہوگا، ناممکن ہو گیا۔ اب غریب آدمی تو سفر نہیں کر سکتا نا، مجبوری ہو تو پھر چکر لگا۔ کہ بھائی میں نہیں آ سکتا، مہربانی، میرا تو اپنا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے گھر کا۔ آپ بھی کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، کیا کریں پھر، لڑ پڑے ان سے، کیا کہہ سکتے ہیں ان کو۔ چاچا جی کیا حال ہیں آپ کے؟
अल्लाह का करम है। पेट्रोल एलपीजी हर चीज महंगी होती जा रही है, कितनी परेशानी? ये 280 रुपये है जी। 280 रुपए किलो हो गई है। हाँ जी, पहले 200 रुपये 20 रुपये थी, अब 280 हो गई है। तो कोई आपकी आमदन में भी इजाफा हुआ है? नए आमदन में कोई सवारी पैसे नहीं बढ़ती। क्या कहती है सवारी? चौक बीच से ले गया हूँ 100 रुपये में। पेट्रोल किराया कोई नहीं देता और ये सूरत हाल है आपके सामने। हम जरा मजीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त जो लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल डीजल एलपीजी जिसको देखो वो चीज़ महंगी, आपके कोई किरायों में आपके उसमें भी इजाफा हुआ है? सवारी के वहीं ठहरी है जो आज से 2 साल पहले कराया था, आज भी किराया वही है। लेकिन हम क्या करें, उनको बोझ नहीं डाल सकते, वो भी मजबूर हैं, वो भी गरीब हमारी तरह। जो हैं पैसे वाले वो सफ़र करते हैं लग्जरी गाड़ियों में, वो रिक्शे में तो नहीं बैठते, उन्हें क्या पता। आदमी की सवारी थी वो भी अब उसके हाथ से जा रही है, बस खत्म हो रही है। हम ये अनकरीब बेच देंगे, जिस तरह सूरत हाल है ना कारोबार की। बचत नहीं होती। बच्चे कैसे होगी? 300 रुपये किलो गैस हो रही है, 280, कोई 260 दे रहा है। भाई कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, कोई पूछने वाला है ही नहीं। हर दुकानदार का, हर जो भी है ना, उसकी अपनी मर्जी है, आपकी मनमानी है। हाँ जी, अपना रेट है। अब मेरी दुकान मेरी मर्जी। भाई जाने ट्रांसपोर्ट वाले हैं, हम बड़े हालात खराब हैं। अवाम पर किराया नहीं है गया देने वास्ता, ये तेल पर तेल बढ़ाई जा रहे हैं, न कोई पूछने वाले नहीं है इनसे। वो कहते हैं पेट्रोल डीजल महंगे हो गए, हम क्या करें? क्या करें, जुल्म कर रहे हैं लोगों को, जुल्म और क्या कर रहे हैं। इन्हें खुदा खौफ ही नहीं आ रहे हैं। बंदे खुदा खौफ आने चाहिए। इतनी महंगाई, इतनी तेल बढ़ाई जा रहे हैं, हर चीज़ बढ़ाई जा रहे हैं, गरीब अवाम कहाँ जाएगी? क्योंकि ये फिर बम फेंक दो, ख़त्म कर दो अवाम को, या फिर ये सस्ती करो चीज़ा। जुल्म कर रहे हैं, जुल्म, कोई पूछने वाले नहीं है इनसे। पूछने वाले नहीं है। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम जरा आगे चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि बाकी लोग। ये भाई यहाँ पे खड़े हैं, ये आप लोगों का गुस्सा देख रहे हैं कि किस तरह से लोग आप परेशान हैं। जी आम आवाम की जो हालत है वो दिन ब दिन जो है वो खराबी की तरफ जा रही है। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक जी। अभी जो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ तो सवारी किस हद तक कम हुई है? और जो लोग सवारी है ही कोई नहीं भाजी, रोड पे सवारी है ही कोई नहीं की। अच्छा, सारे भुखे मरी जाते हैं। 200 रुपये किलो चीनी हो गई है, डीजल पेट्रोल 330 भी हो गया। कहने पासे जाइए दसो? हुकूमत को एहसास क्या नहीं? हुकूमत ने साथ की, उन्होंने घरे बैठे उन्होंने माल मिली जाता, हर शा मिली जाती, सानू की लभना? खिदमत वास्ते बैठा सी कोई शह नहीं भजी वीरे, साढ़े तो जुल्म थोड़ा हो रहा गरीब बंदा। आटा चीनी हर शह कर लगी भी। 25 रुपये की रोटी हो गई है, होटलों जाके रोटी लो 25 रुपये की रोटी होगी। जितना भी कमा लें वो कहते हैं कि 25 रुपए की रोटी हो गई। ये इस वक्त सूरत हाल है। हम ज़रा आगे भी चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में और जो हालात जा रहे हैं उनके बारे में, उनकी क्या राय। यहाँ पर जो सूरत हाल है, हम जिससे भी बात करते हैं वो ये कहता दिखाई देता है कि जो हालात हैं वो मुश्किल तो जा रहे हैं और हुकूमत ने जो मुश्किल फ़ैसले किए उसका बोझ अवाम पे आया और अब उन मुश्किल फ़ैसलों के हम कह सकते हैं कि जो नताइज हैं वो अमली सूरत में हमें दिखाई दे रहे हैं कि लोग परेशानी में मुब्तला हैं। लोग ये कहते नजर आते हैं कि हम समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ये कारोबार किस तरफ जा रहा है। कारोबार की नौयत दिन ब दिन डाउन होती जा रही है और जो बेहतरी की तवक्को जब लोगों को होती थी वो अब हमें कम दिखाई देती है। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कहाँ की तैयारी है? गड़ा मोड़ बिहाड़ी। कितना किराया इजाफा हो गया है? पहले क्या किराया था, अब क्या किराया है? पहले 200 था, अब 250 है। 50 रुपये इजाफा हो गया। तो कोई लगता है कि कोई आम आदमी की आमदनी भी बढ़ती है या ये सारी चीज़ें? कोई चीज़ नहीं बढ़ रही, मारे गए हैं मजदूर। हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत है ही नहीं, जो इसमें निगरान बैठी है। निगरान क्या निगरान है, वो बढ़ाने आई है, बस बढ़ा के चले जाएंगे। कोई आवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचना, कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा आवाम को नहीं पहुँची। जी आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम मुख्तलिफ लोगों से बात करें, हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से और हमने बात की मुसाफिरों से, लोगों से बात की जो इस वक्त कारोबार की नौयत है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जो शहरी हैं वो ज़्यादा किरायों से परेशान हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं वो पेट्रोल और डीजल की ज़्यादा कीमतों की वजह से परेशान हैं और जो आम शहरी हैं वो महंगाई के हाथों परेशान हैं। हर जगह
जो महंगाई की दुहाई दी जा रही है और कहीं पर भी किसी को कोई बेहतरी की तो उम्मीद नज़र नहीं आ रही। हम इस वक्त एक स्टॉल के पास मौजूद हैं। ये भाई यहाँ पर खाना लगाते हैं, फरोख्त करते हैं, जिनमें चने हो गए, चावल हो गए, नान हो गए। तो इनसे बात कर लेते हैं कि इनका किस तरह खुशा बसर है। भाईजान क्या क्या लगाते हैं आप यहाँ पर? भैया नान, चने, हलीम है और चावल है हमारे पास। तो जी आप चने कितने रुपए के मिलते हैं आपको? सर 360 रुपए ले रहे हैं। पहले कितने रुपए किलो था? पहले 90 रुपए किलो थे। ये कितने अरसे में 360 रुपए पहुंचे? ये 1.5-2 साल में सर। और इसके साथ नान कितने का हो गया? नान 20 रुपए का। पहले कितने का था? पहले 10 रुपए का। और चावल का क्या रेट हो गया? चावल का 360 रुपए है, 330 भी है। पहले कितना था? पहले 110, 100, 90 यही था पहले। आप घी भी यूज करते होंगे लास्ट में, तो घी कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल सर 480 रुपए ले रहे हैं सर। 480 रुपए। और मिसाले वगैरह? मिसाले हर चीज महंगी हो रही है भाई। कितने यूज करते हैं गैस? गैस सर, तो गैस कितने की होगी? गैस बहुत महंगी हो रही, 340 रुपए, 70 रुपए, 270 रुपए होगी। 270 रुपए होगी। अब ये सारे खर्चे आपने बता दिए, बचता क्या है आपको? क्या है भाई, ये 500, 600, 700 लेके जाते हैं। घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, बहुत तंग है हम। बिजली के बिल हैं वो मार दे रहे हैं। ठीक है, हम इतना तक हम अपनी चप्पलें नहीं खरीद कर सकते। ये मोची से उठा के लेके आया हूँ मैं अपनी चप्पल। फिलहाल दिखाएं इनके। अपनी मोची से उठा के लेके आया हूँ। इतनी मेरी औकात है कि मैं अपनी चप्पल नहीं खरीद सकता। घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे हमारे से। हम बहुत तंग हैं यार, पता नहीं हुकूमत कब जाएगी यार हमारी जान छोड़ के। हुकूमत तो चली गई यार, अब तो निगरान हुकूमत। निगरान बैठा, ये कब जाएगा यार हमारी जान छोड़ के? जो भी आता है तो जो भी आ रहा है वो हमें खा रहा, गरीबों को ही खा रहा। अमीर ऊपर जा रहे हैं, गरीब नीचे जा रहे हैं। जाम में मार दें, फिर गोलियों से मार दें, या जहर दे दे। नहीं वो आपके जाम में जहर दे दे, या फिर सहूलतें ले हमारे लिए। खिदमत के लिए बैठे, हमारी खिदमत कर रहे हैं ये लोग। वो कहते हैं कि हमारा खजाना खाली है। हाँ, खजाना मेरा खाली, जो आ रहा वो अपना पेट भर रहा, गरीब के बारे वो नहीं सोच रहा। कहते हैं आप इलेक्शन करा दें अगली 5। इलेक्शन कहाँ कराएंगे? इलेक्शन कराएंगे, हम वोट नहीं देंगे। अब हमारी तो सीधी सी बात है भाई, वोट देंगे फिर वही आ जाएंगे। नहीं देंगे या फिर वही वोट दे के फिर भी दलीला तोड़ी है, ना देंगे फिर भी दलील होंगे। वो ये बात ना दो वो चंगा, अपना टाइम बचाओ वोट देने वाला। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं इनकी। क्या हाल है आपके? ठीक है। ये जो भाई अपनी कहानी बताए थे, हर एक की कहानी है या इस भाई की सिर्फ कहानी? कि यही कहानी है, सारे परेशान है महंगाई से। हर के एक हाल हो गया। एक को हाल हो गया, कोई ऐसा कोई वसीला नहीं बनता पे। महंगाई ये हद तो ज्यादा है पे। आटा 150 तो हूँ 70-60 नाल ले रहे किलो। 160 रुपए? हाँ 160 रुपए। इन्नी महंगाई है, हद तो ज्यादा है। चीनी है वो पहुँच तो दूर होगी। हर शहर में महंगाई तो महंगाई है। मजदूरी उत्थे खड़ी है 150 दे ना कि महंगाई आसमाना ते गई खड़ी है। इतनी परेशानी है कि बंदा तवक्को कोई तवक्को नहीं। इस मुल्क दे विच किसे कोले तवक्को कोई नहीं। मायूस क्यों थी गए हो? मायूस ये भी गुरबत खा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। सारा कमाते हो लेकिन वाली पैसे नहीं बचते। कोई शय नहीं बचती। हाँ तक उधार चाह के ना के बिल भरे ने 24 हज़ार का बिल है पे, जरा 5-6 हज़ार का 24 हज़ार का बिल आने पे। बिल घाटे, टैक्स ज्यादा इन पे। सारी काम तो परेशानी दूर था करन बड़ी परेशान। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। ये भाई बता रहे हैं कि अब हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। पहले ये ट्रांसपोर्ट का कारोबार होता था, इसके रेलवेंट जहाँ लोग काम करते थे बड़े खुश होते थे कि यार रश होता है, आमदन होती है। अभी भी वैसे हालात हैं या सबका सर पे आता है? मेरी सिर्फ दुआ है पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए, दुआ और बद दुआ। जब नून लीग वालों को हुकूमत मिली थी, जब इनसे नहीं चली तो इन्होंने इस्तीफे क्यों नहीं दिए? अगर ये पाकिस्तानी कौम के साथ इतने सिंसियर है, चाहे वजीर आजम है, चाहे सदर है, चाहे MNA, चाहे इनकी सोच चाहिए तो इनको सबकी तनख्वाहें ये बंद करते। वफाकी वज़ीर ब्यूरोक्रेट इनके सबके मुफ्त पेट्रोल क्यों नहीं बंद करते? ये अवाम के साथ सिंसियर तो नहीं ना। ये तो इनकी जालमाना पुलिस ही है। बेचारा गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए तंग हो चुका है। इनके हुक्मरान की अयाशी नहीं खत्म हो रही। हमारे तो इस मुल्क में खुदा के लिए हमारी झोली भर के दो। या तो इस हुकूमत के ऊपर खुदा का अजाब है, या इस मुल्क पर जल्जला है, या इस मुल्क में जंग लग जाए। 3 ऑप्शन है हमारे पास। या हुकूमत हमें जहर के एक पुड़िया बना के दे दे गरीबों के लिए, वो हम खा के अब्दी नींद सो जाए। ये बिल आ रहा है 60 हज़ार आ रहा है, 70 हज़ार बिल है, गरीब आदमी कहाँ से भरे? सब 50 हज़ार का बिल है, 10 हज़ार रुपये के टैक्सेस है। आप क्यों नहीं ले रही? गवर्नमेंट कहती है मेरे टैक्स, हर बिल में टैक्स आप उठाए, कौन टैक्स नहीं दे रहा? पैसा कहाँ जा रहा है? जरदारी के जेब में जा रहा है, नवाज शरीफ की जेब में जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? अमीरों की जेब में तो जी, अरे अमीर तो फिर भी खाली खड़े जेब।
चेक कर लो हमारी जेबों में क्या है, टैक्स दिए जा रहे हैं। तो ये जो कहते हैं कि हम खिदमत करना चाहते हैं, खजाना खाली हो गया है, मुश्किल टाइम है, गुजर जाएगा, सब्र करें। क्या सब्र करें, बच्चों को रात को रोटी कहाँ से खिलाएं, जहर पिलाएं बच्चों को? हुक्मरान अपने ऊपर पाबंदियां क्यों नहीं लगवा रहे? IMF का बेड़ा गर्क को, जिस मुल्क को कर्ज दिया है, का बेड़ा गर्क को अमीरों के ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगा रहा? ये गरीबों के ऊपर टैक्स लगाई जा रहा है। IMF क्या वफादार बैठे हैं? ये नहीं वफादार हमारे मुल्क का, ये तो हमारे मुल्क को गिरवी रखा है इन लोगों ने। बेहतरी की तवक्को कोई बेहतरी की तवक्कुआत नहीं है, चाहे वो खान का दौर हो, चाहे वो नवाज शरीफ का दौर हो, चाहे वो जरदारी, सब लुटेरे हैं, सब चोर है इस मुल्क के लिए। इस मुल्क को आज तक 75 सालों में कोई सिंसियर लीडर नहीं मिला, ना ही मिलना है। इतने टैक्स लगा दिए गरीबों के ऊपर। अस्पतालों में जाओ, वहां जलालत। ये गवर्नमेंट का मंजूर शुदा स्टैंड है, DC साहब ने दीवार दे दी, किस बिना पे दिया? 600-700 लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला है इनसे? 30 से 35 लाख रुपए सालाना टैक्स ले रही है गवर्नमेंट। जनरल से टैक्स का लहदा ले रही है, टर्मिनल का टैक्स लहदा ले रही है, टूल टैक्स लहदा ले रही है। क्या फैसिलिटीज दे रही है पब्लिक को? कोई फैसिलिटीज है पब्लिक के लिए? जेब खाली कर रहे हैं, जेब खाली का लूट रही है पाकिस्तानी अवाम को भाई। ये चाहे वो DC है, चाहे RP हो, चाहे कमिश्नर है, चाहे CP हो, सब लूटे में मसरूफ बैठे। कोई पाकिस्तानी अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान, सिवाय बदमाशी गुंडागर्दी अरूज पे पाकिस्तान में। चाहे वो MNP है, चाहे MP है, चाहे ब्यूरोक्रेट से, सब बदमाशी में लगे हुए हैं। कोई पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ सकता। ये पाकिस्तान है हमारा, ये कायदे आज़म का पाकिस्तान है, जहाँ गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। ये आपने गुफ्तगू जानी और इससे आप अंदाजा लगा लेंगे लोग किस हद तक गुस्से में हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अभी पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, पिछले 15 दिन पहले भी महंगा हुआ, कारोबार की क्या नौयत है? आपके सामने ही है सर, आप मीडिया वाले बेहतर जानते हैं, बेहतर तो आप जानते हैं, हम क्या कर सकते हैं बताओ? जितना बोलेंगे उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है बोलने का। जमहूर की बहुत पावर होती है, अवाम मुतालबा कर की पावर, अवाम तो अपील करिए आपके आगे आके बात करती है। जैसे हम अब आपसे इजहार कर रहे हैं कि महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है, वो भी तो रूज था जब 50 रुपये पेट्रोल था, 1 रुपये बढ़ता तो अवाम बोलती थी, उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। अब 315 रुपये पेट्रोल हो गया, अब भी कुछ नहीं हो रहा। कोई फ़ायदा नहीं है ये बोलने का, कुछ कहने का फ़ायदा नहीं है, आपका भी कुछ फ़ायदा नहीं है पूछने का। हकीकत बात है। बनेगा क्या? मीडिया वाले जब आप हमसे आगे अपील करते हैं या पूछते हैं ना, तो आप बात को फैलाएं, आप ही आगे चलाएं, हमारी बात को फैलाएं। तो आवाम की बात कोशिश करते, उनके पास तो बातें ये नहीं पहुंचती ना। हुक्मरान बातों की परवाह नहीं करते अवाम की, वो देखते हैं बड़े लोगों को, छोटे तबके वाले लोगों को नहीं देखते हैं। देखिए ना गरीब वालों को, देखिए जहाँ पे गरीब बंदा बैठा है, झोपड़ियों पे बैठा है, उनके घरों में जाके देखिए जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे। जो बड़े ओहदे का बंदा है वो AC से बाहर नहीं निकलता, वो AC से बाहर नहीं निकलता, वो ACO में बैठा हुआ है, वो ACO में बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट ये है कि किराया अगर देखा जाए तो हमारा ट्रांसपोर्ट AC गाड़ी का किराया 1450 रुपये है। आवाम वही कहती है 800 ले लो, 1000 रुपये ले लो लाहौर का किराया। बताएं इसमें कोई हल निकालता है? इन लोगों का हल कौन निकालेगा? ये आप लोगों ने निकालना है भाईजान, जो बेहतर जानते हैं आप। अगर हमारी आवाज़ फैलती है ना, तो वो आवाज़ हमारे बड़े हुक्मरानों के पास जाए और बात पे उस पर अमल करें कि ये बंदा क्या बात कर रहा है। चाहे मैं खड़ा हूँ, चाहे कोई और आएगा, आप उनसे पूछेंगे, ठीक है ना सर। तो चला रही है, मुतालबा कर रही है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम क्या सलाम। हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। क्या हालात में हम जिससे भी बात करते हैं वो परेशानी की दवाई दिखाई देता है। आपको कोई हालात की बेहतरी की तवक्को है आपको? अभी तक तो कोई ऐसे चांस नज़र नहीं आ रहे बेहतरी के, लेकिन जहां मैं पूरे मुल्क की बात करूंगा, अपने ज़िला राजनपुर की बात करूंगा, वहां पर सैलाब आया, लेकिन जितनी भी फौतीदगियाँ हुई हैं, किसी एक को भी गवर्नमेंट ने ऐलान करने के बावजूद आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया। ये एक सितम ज़रीफ़ी है जो ज़िला राजनपुर के साथ सोतली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। गए थे राजनपुर रुझान में जब सैलाब आया था और वहाँ पे काफ़ी मुश्किल सूरत हाल थी। आप ये कह रहे हैं वहाँ पे जो नुकसान हुआ किसी को इमदाद नहीं मिली? जो फौतीदगियाँ हुई हैं, जो लोग पानी के अंदर फौत हो चुके हैं, जिनके अब देखिए ना 4 बच्चे हैं, एक खातून के शमला उसका नाम था, वो फौत हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, बेवा औरत है, वो बेचारी कहाँ से लाए? जब आम
جو لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، اور ایک بیوہ عورت کہاں سے کما کے لا سکے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلا سکتی ہے۔ اسی طرح سے وہ جتنی بھی فوتیدگیاں ہوئی ہیں، ابھی تک کسی ایک گھر میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امداد نہیں ملی۔ امداد نہیں پہنچی، اور اب آپ راجن پور جا رہے ہیں؟ جی راجن پور جا کتنا کرایہ ہو چکا ہے؟ کرایہ سر 1200 روپے لے رہے ہیں۔ پہلے کتنا تھا؟ پہلے 800 روپے، 700 روپے، 1000 روپے تک تھا، آج 1200 روپے ہے۔ یہ بڑھتا جا رہا ہے، کوئی رکنے کا نام نہیں لے رکنے کا تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ جب تک پیٹرول نہیں رکے گا، ڈیزل نہیں رکے گا، یہ بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح سر بالکل جب تک پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی، یہ ظلم ہم پر ڈیلی بڑھ رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں بریک لگے گی؟ ابھی تک کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اب دیکھیں روز بروز اگلے دن کی بات ہے، فاضل پور شہر ڈسٹرکٹ راجن پور کے اندر ایک نوجوان نے اپنا سر ٹرک کے نیچے دے دیا، صرف اسی لیے اس کے تقریباً 4-5 بچے ہیں، اس نے اس لیے دیا کہ وہ بے روزگار تھا۔ نہ روزگار ہے، نہ آمدن ہے، نہ کچھ سمجھ آ رہی ہے کیا ہوگا۔ خودکشیاں اس لیے ہو رہی ہیں، اب بڑھنے کا نام لے رہی ہیں خودکشیاں، کیونکہ لوگوں کے پاس ابھی نہ بل دینے کے لیے پیسے ہیں، بجلی کا بل اتنا زیادہ آگے آ رہے ہیں، اور دوسری بے روزگاری عام ہو رہی ہے۔ روزگاری عام ہو رہی ہے۔ جی آپ نے گفتگو جانی، کیا حال ہے بھائی جان؟ اللہ کا شکر ہے بھائی جان۔ کیا کرتے ہیں بھائی جان ہم اڈے کے اوپر آخری کرتے ہیں۔ آپ کے لوگوں کا پہلے اچھا کام ہوتا تھا، سواریاں لگاتے تھے، کمیشن ملتا تھا۔ 800 روپے دیہڑی ہے، 200 روپے کلو چینی ہے، آٹا ہے، گھی ہے، بچوں کو پھانسی دے دیں۔ میں ایک بات بتاؤ، اتنی آخری کرتے ہیں روزانہ؟ میں صبح 4-8 بجے آتا ہوں اور شام کو 4 بجے جاتا ہوں سر۔ گاڑیاں نکلواتے ہیں؟ میں 5 گاڑیاں 6 گاڑی سر نکلواتا ہوں۔ سواری کو آواز دیتے ہیں؟ ایک سواری کو آواز دیتے ہیں۔ اب گاڑی والوں کو کچھ نہیں بچے گا، وہ ہمیں کیا دے کے جائیں گے سر؟ اب گاڑی کا 50,000 48,000 روپے کا ڈیزل ہے فیصل آباد سے آن جانے کا، جو گاڑی 20,000 کا بوچر یہاں سے لے گی، 10,000 کا وہاں سے لے گی، 30,000 روپے میں کہاں سے گزارا ہوتا ہے؟ ہمارے مال کم سے کم روزانہ کا سارا 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا سارا روزانہ یہ گاڑیاں کسارا کر رہی ہیں ڈیزل کے اندر سے۔ خسارہ زیادہ ہو تو وہ گاڑیاں بند کر دیں اگر وہ بند کر دیں گے ہمارے غریبوں کے پیٹ مر جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے غریب لوگ؟ ہم پھانسی نہیں لیں گے، آپ خود خوشیاں نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ 200 روپے کلو چینی ہے، آٹا ہے، گھی ہے، غریب بندہ کہاں جائے؟ میں 800 روپے دیہڑی کماتا ہوں، 800 میں میرا گھر کیسے پورا چلے گا؟ میرے 5 بچے کمانے والے کھانے والے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، میں ایک آکر مزدور بندہ ہوں۔ یہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ایسے تو یہ عوام غریب کہاں اتنا بوجھ جل لے گی؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ 7 دن محنت کرنے کو تیار ہیں، محنت کر بھی رہے ہیں، بچوں کے لیے روزی بھی کر رہے ہیں، لیکن جتنے پیسے ملتے ہیں ان میں آپ کو گزارا نہیں گزارا ہو رہا سر۔ اب کیا کریں؟ ڈاکہ مارے، چوری کریں، کیا کریں؟ ڈکیٹی کریں، کیا کریں؟ بات بتاؤ، بچوں نے تو مانگنا ہے بھی ہمیں لا کے دو کماؤ، تو معصوم بچوں نے تو مانگنا، انہیں تو نہیں پتا کہ میرے پاپا کی دیہڑی لگی ہے یا نہیں لگی، اسے ملیں یا نہیں ملیں، انہیں تو کھانے کو مانگنا ہے سر۔ اب اتنی مہنگائی ہے، غریب بندہ ہے کہاں جائے؟ 800 روپے ساری دیہڑی ہے، چینی آپ کے سامنے دیکھ لو کتنے روپے جا رہی ہے، رک ہی نہیں رہی مہنگائی، 315 روپے ڈیزل پیٹرول ہے، کہاں جائے بندہ؟ عوام کہاں جائے؟ کب تک یہ بوجھ بنے گی؟ کب تک یہ بوجھ بنے؟ جی آپ نے عام مزدور کی عام ہاکر جو کہ بس کے اڈے پہ موجود ہوتے ہیں، سواریاں جو گزر رہی ہوتی ہیں ان کو آواز دیتے ہیں کہ آئیں فلاں جگہ اگر آپ نے جانا ہے تو اس بس کا سفر کریں، وہ سارا دن آوازیں لگاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، حق حلال کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ہمت کے مطابق سارا دن کام کرتے ہیں، لیکن جتنے پیسے کماتے ہیں وہ آدھے پیسے ٹیکس میں چلے جاتے ہیں، اور جو بچتے ہیں اس سے چند روٹیاں اور کچھ خوراک وہ اپنے بچوں کی پوری کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی گھر کی ضرورت وہ پوری نہیں کر پاتے۔ یہ عام آدمی کے حالات ہیں۔ دوسری جانب ہمارا حکمران طبقہ، ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ جو ہماری اشرافی ہے، وہ یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، حالات کو بہتر کر لیں گے، لیکن حالات کب بہتر ہوں گے اس پر کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے، اور جو عام لوگ ہیں وہ اس وقت نا امید، مایوس، پریشان اور یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ لگتا ایسے ہے کہ جو کچھ ان کے پاس اب رہ گیا ہے وہ بھی سرکار ٹیکس کے مد میں ان سے لے لے گی۔ ہم ذرا جائیں گے ٹرانسپورٹر حضرات کے پاس کہ وہ کس طرح اپنے کاروبار کو چلا رہے ہیں، ان کے کتنے پروفٹ رہ گئے ہیں، کیا آنے والے دنوں میں یہی حالات رہتے ہیں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ایسے ہی جاری رہتا ہے تو کیا یہ کاروبار چل پائیں گے؟ اس پہ ہم مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح ہم نے بات کی ٹرانسپورٹ کی صورتحال کے حوالے سے، ہم نے مسافروں سے بات کی، شہریوں سے بات کی، کہیں پر زائد کرایوں کے حوالے سے شہریوں کو گلا تھا، کہیں پر پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کا گلا تھا، ڈرائیور حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ راستے میں سواری نہ ہونے کے برابر ہے، جو ایک کسی زمانے میں کسی وقت
یہ زمانے کا لفظ میں یوز کروں، چند ماہ کی بات کر لیتا ہوں، اس وقت یہ کاروبار کچھ بہتر سمجھا جاتا تھا، اچھا روزگار تھا، لیکن اب اس کاروبار میں بھی لوگوں کو اپنے روزگار کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس پر ہم مزید بات کرنے کے لیے پہنچے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر ٹرانسپورٹ اونر ایسوسیشن رانا اصغر صاحب، ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ رانا صاحب بتائیے گا، یہ جو اس وقت صورتحال ہے کس طرف جا رہی ہے؟ ہم نے بات کی مسافروں سے، وہ بھی پریشان ہیں، ڈرائیور حضرات سے بات کرتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جن کی گاڑیاں ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ تو یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ جو ٹرانسپورٹ کا کاروبار تھا یہ کس حد تک اب پروفیٹیبل رہ گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ جو تھی یہ ایک عام آدمی کی سواری تھی، ایک عام آدمی مقصد ہے غریب آدمی جو اپنی گاڑی نہیں یوز کر سکتا اس کی سواری تھی، کم کرائے میں سفر کر سکتا تھا۔ اب حالات یہ ہو گئے کہ اگست کے مہینے میں انہوں نے 37 روپے ڈیزل بڑھایا ہے، ستمبر میں پھر 18 بڑھا دیا ہے۔ جو کرایہ ہے، کرایہ ہم نے 5% بڑھایا ہے، مگر عام آدمی کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، بجلی کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ سفر گھر سے کیسے نکلے گا، سفر کیسے کرے گا؟ ظاہری بات ہے سفر نہیں کرے گا، پبلک ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گی تو ہماری گاڑی فیول نہیں پورا کرے گی۔ حالات یہ ہیں کہ اس ٹائم گاڑی ملتان سے اگر لاہور جاتی ہے تو اس کا گاڑی کا خرچہ جو خرچہ ہے 85 سے 90 ہزار روپے ہے۔ 85 سے 90 ہزار، یہ اگر ہم بات کریں 5-6 مہینے پہلے یا سال پہلے کتنا خرچہ ہوتا تھا؟ تقریباً 50 ہزار روپے اس سے پہلے۔ اب اس کی گاڑی 70 ہزار روپے ڈیزل ہے، 220 لیٹر ڈیزل ملتان ٹو لاہور گاڑی کھاتی ہے۔ یہ میں باتیں زبانی نہیں کہہ رہا، پریکٹیکل بات آپ بتا رہا ہوں۔ 220 لیٹر ڈیزل تقریباً 70 ہزار روپے گئے۔ اس کے بعد اس کی ٹول پلازا ہیں، ڈرائیور کنیکٹر کی کمیشن ہے، گاڑی کا سیلز، میں یہ مینٹین کے علاوہ بتا رہا ہوں گاڑی کا آپ کو 80-85 ہزار روپیہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ سواری اگر ہمارے پاس 45 جان اور 45 آن ہو پھر بھی چکر 1 لاکھ روپے سے اوپر نہیں لگتا۔ لاکھ روپے چکر اگر ہمارا ہاتھ گھر پورا ہوتا ہے۔ 2 کروڑ کی گاڑی ہے، اس پہ پھر اتنا زیادہ کے ایکسپینس ہے، اور پروفٹ کتنا آ رہا ہے ڈیلی کا؟ پرافٹ تو بالکل ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو سواری ہے وہ بارگیننگ کرتی ہے، آکے آپ دیکھیں سواری آتی ہی نہیں ہے اسٹینڈ پہ، وہ باہر چوکے پہ کھڑی ہوتی ہے کہ لاہور کے لیے آپ 900 لیں گے، 800 لیں گے، 1000۔ ہماری مجبوری جب گاڑی ٹریولنگ کرنی ہے، ہم بارگیننگ کے ساتھ چل رہے ہیں اس ٹائم۔ تو اتنا ٹرانسپورٹوں کا معاشی قتل ہو چکا ہے کہ خدا کی قسم اگر ہماری 20-25، میری اپنی ذاتی 32 گاڑیاں ہیں، 32 میں میرے خیال 15 یا 16 گاڑی میں اپڈیٹ کر رہا ہوں، باقی کھڑی ہیں ہماری۔ ایک دن ایک بھیج دیتے ہیں، دوسری آگے ہمارے سروس جا رہی تھی ملتان سے پاک پتن، میری 20 منٹ بعد ٹائم، اب وہ ہم نے 45 منٹ بعد ٹائم کر دیا، اس میں پیسنجر نہیں ہوتے۔ قصور میرا ٹائم جا رہا تھا گھنٹے کے بعد، اب 2 گھنٹے بعد، 2.5 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد بھیجتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ اور ماہانہ ڈیلی گاڑی جو جاتی ہے وہ فیول پورا نہیں کر کے، الٹا یہ ہوتا ہے کہ جب ڈرائیور کنیکٹر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو تیل کے پیسے پورے نہیں ہیں، ہم اپنی پاکٹ چپس دے رہے ہیں، 5000 کے دے دے، کسی 2000 دے کے راضی کر۔ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ زیرو نظر آ رہا ہے مجھے، تو حالات نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک ٹرانسپورٹ ایسے، پبلک ٹرانسپورٹ ایسا ادارہ ہے جو کہ گورنمنٹ ٹیکس دیتا ہے، ٹول ٹیکس کی مد میں، روٹ کی مد میں، فٹنس کی مد میں، آپ موٹر فیس کی مد میں، ہر لحاظ سے ہم نے، تیل کی مد میں ہم نے ڈیلی لاکھوں روپے ٹیکس دے رہے ہیں لیٹر کے اوپر، مگر ہمیں کوئی چیز سہولت نہیں دی، سبسڈی ہمیں نہیں دی جا رہی کسی چیز ان کی پٹریاں صحیح نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کا فیول مہنگا ہو گیا ہے، تو پھر عام آدمی تو پھر گھر بیٹھا رہے، سفر تو نہ کرے۔ بے شک یہی سیم کہانی ہے۔ آپ وزٹ کر لیں جنرل، میری زبان پر آپ کو بالکل، شاید آپ کہیں کہ ٹرانسپورٹوں کے ابھی وزٹ کر کے آ رہے ہیں، آپ وزٹ کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کو گاڑی میں سواری پیسنجر نظر نہیں آئے گا۔ جنرل بس اسٹینڈ ویران پڑے ہیں، ہر چیز یہ سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان کا کیا ہے۔ ہم تو یہ گزارش کریں گے آپ کے چینل سے کہ خدا را اللہ کی رضا کے لیے اپنے انسانیت مسلمانوں پر، پاکستانیوں پر رحم کھائیں۔ جس نے بھی اس ملک کو سنبھالنا ہے وہ سنبھالے، مگر مسلمانوں پر رحم کھائے ہمارے اوپر۔ مالکان کی بات ہو گئی کہ ان کو پرافٹ نہیں مل رہا، ان کے پاس اب بچت نہیں ہو رہی، وہ بنام گاڑیاں جا رہی ہیں۔ جو یہاں پہ کام کرتے ہیں، جیسے ڈرائیور ہے، کنڈکٹر ہے، ہیلپر ہے، مکینک ہے، ان کے کیا حالات ہیں اور کتنے لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں؟ ہماری ایک گاڑی کے ساتھ تقریباً ہمارے جو ڈرائیور کنیکٹر حضرات ہیں 4 لوگ وابستہ ہیں ایک گاڑی سے، اس کے بعد سیل مین ہے، ٹائرس والے ہیں، میکینک ہے، بہت سارے ریلیٹڈ ہیں۔ مگر میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ خدا کی قسم کھا کے کہ یہ جو 2-3 مہینے سے جو گہما گہمی ہو گئی ہے ہمارے ملک میں، میرے پاس ڈرائیور کنیکٹر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں رانا صاحب ہمارا ڈیزل پورا نہیں ہے، میں اپنی جیب سے کسی کو 2000 دے کے، کسی کو 15 دے کے بھیجتا ہوں کہ چلو یار ان کے گھر چولہا جلنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اور سبب میرا پیدا کر لے گا، میرے اور سسٹم کاروبار بھی ہو سکتے ہیں، مگر ان کا کیا قصور ہے؟ میں حلفاً آپ کو بتلا رہا ہوں کہ یہ بات میرے ڈرائیور کنیکٹر سے بات ہے، کسی انٹرویو لے کے پوچھیں اور وہ بتلائیں گے کہ رانا صاحب اپنی پاکٹ جیب سے 2200 ہمیں دے کے بھیجتے ہیں کہ چلو یار ہماری گاڑی نہیں بھی لے کے آئی، تم تو لے کے جاؤ۔
बाकी हालात नहीं है। बाकी हालात बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं पहले ट्रांसपोर्ट। आप लोग एहतजाज भी करते थे जब पेट्रोल महंगा होता था, अब तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि ये महंगा होना है, इस पे एहतजाज का भी कोई फायदा नहीं है। एहतजाज हमने रिकॉर्ड करवाए हैं, जब सुनता ही कोई नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कि हालात ही ऐसे पैदा कर दिए, जब हमारी सुननी किसी ने, तो क्या करें हर जगह एहतजाज करके रिकॉर्ड करा के। एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए अपने आवाम को सड़कों पर लेके हैं, किसके लिए लेके हैं? जब हमारी सुनी नहीं जानी है तो उससे बेहतर खामोशी इख्तियार कर लें। जो दुनिया के साथ होगा हमारे साथ भी वही होगा। तो अभी ये स्पेयर पार्ट्स की जो गाड़ियों के टायरों की क्या सूरत हाल है, इस पे कितना खर्चा हो रहा है और कितना इजाफा हुआ है? टायर्स 2 साल पहले तकरीबन जो 60,000 की जोड़ी थी, इस टाइम 1,80,000 रुपये जोड़ी। 2 साल की मैं फिक्र बता रहा हूँ। ऑयल ड्रम जो 1 साल पहले एक ड्रम था वो था 60, 70, 80,000 रुपये अंदर बार। इस टाइम आप देख लें 20-50 का ड्रम है 1,90,000 का आज एक करंट रेट है ऑयल का। तो पार्ट्स भी इसी तरह हर चीज़ महंगी हो गई है। नुकसान दर नुकसान हो रहा है। जो किस्तों वाली गाड़ियाँ हैं, किस्तें दी नहीं जाती, बैंक वाले किस्तें पकड़ रहे हैं, जो किस्तों की वजह से शॉर्ट गाड़ियाँ पकड़ खड़ी कर रहे हैं। समझ से बाहर है कि बड़ा बेयकीनी का आलम है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। ये हम कह सकते हैं ये पूरे मुल्क में तमाम ट्रांसपोर्टर की हालात है। तकरीबन जी 100% ये हालात हैं कि जब रोज़गार होता है, अगर हवा चलती है सबको लगती है, अगर हवा का रुख ही नहीं हो तो हम किस तरफ जाएँ? हम तो बहुत परेशान हैं। सड़कें टूट फूट के शिकार हैं। सड़कों हालात देख लें, मुल्तान जनरल बस स्टैंड, एक मुल्तान जनूबी पंजाब का हब है, अब मुल्तान की इंटरेस्ट चेक करें, सड़कें नहीं हैं। विहाड़ आप मोटर से उतरते हैं, खूबसूरत शहर मुल्तान है, ओलिया का एक शहर है, जब आप एंट्री पर आप आते हैं सड़क का नामो निशान नहीं है। हुकूमत तो कुछ चाहिए काम करें, डेवलपमेंट, वो तो करते नहीं है। उल्टा ये है कि महंगाई, टैक्सेस आम आदमी पर डाल रहे हैं। फिर खुदारा ये टैक्सेस अगर आपने डालने हैं तो उस बंदे पर डालें जिसकी कैपेसिटी हो। अगर जिसकी 70-80 हज़ार लाख और तनख्वाह है, चलो उस पर कोई टैक्स डालें, वो गुजारा कर। जिसकी तनख्वाह 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपया है, वो क्या बिजली का बिल भरेगा या क्या अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा? इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम तर जो स्टेक होल्डर हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस मुश्किल टाइम में किस तरह से तमाम तर जो कारोबारी अफराद उनकी मदद कर सकते हैं? मेरी अपने जितने भी ताजर बरादरी है उनसे यही गुजारिश है कि अपने टैक्सेस दें, बिजली के बिल हैं वो दें, किसी को करप्शन के पैसे मत दें। टैक्सेस दे के हम अपने मुल्क को खुशहाली की तरफ लेके आ सकते हैं। कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर एक इंसान ठीक हो तो मेरा ख्याल सारे ठीक हो सकते हैं। समझता हूँ कि आने वाला वक्त इंशाल्लाह हमारे लिए बेहतर होगा। आने वाला वक्त बेहतर होगा। ये नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल आपने तमाम लोगों की ज़बानी जानी। हमने मुसाफिरों से बात की, आम शहरियों से बात की, ट्रांसपोर्टर हज़रात से बात की। सब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मौजूदा हालात आवाम के लिए मुश्किलें हैं, कारोबार के लिए मुश्किलें हैं, और इन हालात में कोई भी कारोबार बेहतर अंदाज में नहीं किया जा सकता। जो कारोबार जारी हैं उनमें भी जो लोग इन कारोबार से वाबस्ता हैं वो शदीद परेशानी और ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं। हालात जा किस तरफ रहे हैं और ये हालात कहाँ पे जाके रुकेंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा है कि कहाँ जाकर ब्रेक लगेगी और कहाँ जाकर लोग ये कहेंगे कि अब ये इख्तिताम है, उसके बाद दोबारा से बेहतर सफ़र का आगाज़ होना है। तो ये जब तक बेहतरी और उम्मीद का सफ़र नहीं शुरू होगा तब तक यहाँ पर मायूसी के जो साए हैं वो मंडलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।